श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष ठारू मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। आउरी एइठी गोटाए कथा कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह हेउ नाही, बहुत विलंब हेलानी, चाकरी सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल हेउचंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार भितरे स्वामी स्त्रींकर मान मनांतर रहुची, सेमानंकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे लेखि प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्भे ताहा गणना करी आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा मार्च मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। एही तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। एही राशिर अधिपति हेले शुक्र महाग्रह और शनि महाग्रहंकर यह हेउची सिंहासन। एही राशि रे शनि देव रही जगतर समस्त व्यक्ति मानकु पालन करती। तुला राशि व्यक्ति जीवनर सर्वश्रेष्ठ सुख एही मासरे पाइबे। दैत्य गुरु शुक्र से मध्य दैत्य मंत्री दैत्य मानक मंत्रणा दियंती। से विभिन्न कल कौशल बुद्धि खटाई प्रत्येक कार्य आपनकु जितापट देव। जेउ कार्य को केही करि पारु नथिले सेही कार्य को शुक्र ग्रह खल बुद्धि खटाई जेपरि निजर सफलता मिलिबो ताहा कराइबे। शुक्र जेहेतु दैत्यंकर गुरु, से सर्वदा खल बुद्धि देव ही देव। षष्ठ गृह हेउची शत्रु गृह, एणु शत्रु माने जोक मुहरे लुण देई देला जेपरि रक्त बांति करे जोक, सेही परि शत्रु माने हेबे। शत्रु मानकर मुह बंद होइजिवो। धन बल हेउ किंबा जन बल हेउ किंबा शक्ति बल हेउ समस्त बल प्रयोग करिवे। निज आख पाखर लोक माने किए शत्रुता करूचंती ताहाकु जानिबा सकाशे आपण तांकरी भितरे किछि लोककु गुप्तरे छाड़िबे। जेपरि पूर्वरु राजा महाराजा माने शत्रु को मारिबा सकाशे विश्वकन्या सृष्टि करी विश्वकन्या मानकु शत्रु शिविर को प्रेरण करी शत्रु विनाश करती। आपण सेहीपरि शत्रु विनाश करिवे। शुक्र यही परि आपण को अति निम्न स्तर रो उठाई उच्च स्तर रे पहुंचाई देव। शुक्र जेउ समय रे अशुभ रे थांती से यही परि फल दियंती। सर्वदा निजर सुख से चाहितांती, अन्य को बर्बाद करि दियंती। बाहु बलरे किंबा धन बलरे आपण इंद्रचंद्र मानिबे नाही। षष्ठ गृह बंधु गृह होइतिबारु बंधु बांधव माने आपणक व्यवहार रे अतिष्ठ होई पड़िबे। आपणकर दिन को दिन धन वृद्धि हेबो। धन वृद्धि को केही रोकी पारिबे नाही। बंधु गृह रे मध्य किछि अशुभ खबर आपण पाई पारिबे। सेठारे मध्य आपण निजर धन बलरे अहंकार बलरे श्रेष्ठ हेबाकू चेष्टा करिवे ओ सफल मध्य हेबे। जहा पाखरे अर्थ नाही सेमाने निरुपाय, अन्य मानकु आपण ताश्चल्य करिवे। जदि बा केही समकक्ष थिबे सेमाने विरोध करिवे। एहा आपणक मनरे गभीर दुख देव। एही समय रे मंगल ग्रह पंचम रे भ्रमण करुथिबे। पंचम घर ज्ञान घर, पंचम मंगल ज्ञान को अज्ञान रे परिणत करिदेव। जुक्ति तर्क लागिब, आवश्यक स्थले गंडगोल होई पारे।
ମାଡ଼ପିଟି ହେବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଗ୍ରହ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ପୋଲିସ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନେବ। ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଯିବେ, ତଥାପି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତାପଟ ନେଇ ଆସିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ତେଜିତ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ହେଲା ଯୌନକାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଯୌନ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯୌନ ସୁଖ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତହିଁରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଫସି ଯାଇଥିବେ ଯେ ଆଉ ତହିଁରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଜମି ଜମାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବ। ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବଳରେ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ। ଯେତେକ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧ ଆଣି ଜୁଟାଇ ଦେବ। ଏହି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ହିଁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। 15 ତାରିଖ ପରେ ବୁଦ୍ଧ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ ଗଠନ କରିବେ। ସେହି ୟୁନିଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସକାଶେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରାଇବ। ସେହି ତାଙ୍କରି ୟୁନିଟ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଦେଇ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣି କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକୁ ଓପାଡ଼ିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଏହି ସମୟରେ ନବମରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବୃହସ୍ପତି ଉପରେ ଓ ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଶି ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ରାହୁ ପରି ମନ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶାଳୀନତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଅତି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ। ଏହା ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମରେ ମସଗୁଲ ରହିବେ। ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହେ। ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ଆସିବ। ସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଏକା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। କିପରି ନା ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଳା ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରାତ୍ରିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟିକୁ ରଖି ପ୍ରାତ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଧର୍ମରାଜ ଶନି, ଯିଏକି ତୁଳା ରାଶିର ମାଲିକ, ସେହି ଶନି ଗ୍ରହ ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶନି ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଲା ଶତ୍ରୁ ଗୃହ, ଋଣ ଗୃହ ଓ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କର ଗୃହ। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯେତେ ଯିଏ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ବିଚଳିତ କଲେ ଶନି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଗୋଚର ସମୟରେ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟକୁ ଯିଏ ହାତଛଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି ଆଗାମୀ ଶନି ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି। ଶୁଭ ଥିବା ସମୟରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।
ଧର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ତାହା ପୁଣି ବିପଦ ସମୟରେ ହିଁ ମିଳିବ। ରବି ଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହି ତୁଳା ରାଶିକୁ ପଞ୍ଚମ ରବିର ଶେଷ ଭାଗ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବହୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଏବେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବହୁ ବଡ଼ କାମ କରିବେ। କାମ କରି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଅର୍ଥ ଆଗମନ ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ଫଳ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ରବି ଷଷ୍ଠକୁ ଗମନ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ରବି ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଗୃହରେ ଭୂରି ଭୋଜନ ମିଳିବ। ରବି ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହ, ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ରହିବେ। ହାଁ ଜି ସର୍ବଦା କହି ବୁଲିବେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ କେତୁ ତାହାକୁ ବାଧା ଦେବେ। ରାହୁ ସର୍ପର ମୁଣ୍ଡ ଓ କେତୁ ହେଲେ ସର୍ପର ଲାଞ୍ଜ। ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହ ଏକ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବସଭାରେ ଲୁଚି କରି ଅମୃତ ପାନ କରୁଥିବାରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ପାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଜୀବିତ ରହିଲେ। କେତୁ ଗ୍ରହକୁ ଭାଇ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କାମରେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଭାଇ ସହିତ ବୁଝାମଣା ଠିକ କଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭାଇ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।